ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। कुल विनय बानी मती मातो तु प्रतिरोध तथा प्रतिज्ञा भीष्म देवशीय बदनाय भवने गंगे विनय बानी मती मातु मातु व्यासदेव केड़े सुंदर श्लोकमा लिखिछंती बढ़िया कृष्ण भगवान कहउछंती कहले जो देवव्रत आज्ञा भीषण प्रतिज्ञा करी करी भीष्म नाम रे हां विदित हेले हां सेई भीष्म आज्ञा प्रतिज्ञा को भूली गले केमिति आज्ञा केमिति आज्ञा कोंतु भूली नांती भूली छंती हां ये नियम करिथिले बेश आजन्म ब्रह्मचारी हेबी हां कन्या ग्रहण करिबिनी नी मु नियम करूची 10 दिग पड़कू साक्षी रख रखी किंतु किंतु कुपथरे गमन कले कोन कोले हाँ आज्ञा कौन कले कोन कोले कोले काशी राजांगर गणिया स्वयं कासे राजा पर तीन गण्या हरे देले निज बाहु बड़े हो निज जो भीष्म सेदिन भीषण प्रतिज्ञा कले सेई हां पितामह भीष्म मा काशी राजांकर तीन कन्याकर स्वयंवर चली सेदिन बस बस अंबिका हां अंबालिका हां अंबा या निमंत्रण नहीं ना आज्ञा हस्तिना को ना काशी राजा निमंत्रण दे नाहांती काहे दे नाहांती काहे ये तो नियम करिछन्ती विवाह करिबिनी बा आ देबे की अच्छा आउ जो दुई भाई अछन्ती चित्रांगद बेश विचित्र बीर्य अच्छा ये होछन्ती जारज हो देलेनी आज्ञा निमंत्रण आज्ञा बिना निमंत्रण सेदिन जाइकी आज्ञा तीन कन्या को बेश स्वयंवर सभार बापा उठेकी नेले नेले इरा ठीक कला आज्ञा ना भगवान कृष्ण कहिले बेश आए तुमको तो निमंत्रण नाही नहीं तुमको तो डाकी नाहांती बेश बिना निमंत्रण रे हां तुम तीन कन्या को स्वयंवर सभार उठेवा कौन दरकार थिला कोन दरकार थिला हेला जदी उठेकी आनिले आज्ञा दुई भाई की जोड़िया कन्या देले हां अंबिका अंबालिका को बेश दुई कन्या को बापा देले देले सुर सारे किंतु किंतु अंबा कन्या को ग्रहण कलेनी बापा पितामह भीष्म ना आज्ञा पद तले पड़गल अंबा कन्या से दिन बस कांदी कांदी कहूची हे महात्मा मास मु सालुआ राजा को मनरे बरण करने निष्पत्ति नहीं बेश आपण जोर जबरदस्त मत से उठेकी आनिले आनिले जदि आनिछंती ग्रहण करू आपण मते ग्रहण करंतु करंतु ना हेई परिबनी ए जे तुम नियम करिछि आजन्म ब्रह्मचारी हेबी हेबी तम कथा मु रक्षा करि परिबि बस बस हे विदग्ध मंडली सेठू अंबा कन्या चलिले गुरुजी परशुराम को निकट निकट को गुरु पद तले शरण पशिले परशुराम डाकी देले बेश कहले भीष्म कौन तो जेहेतु ए कन्या को तमे जोर जबरदस्त आनी छ तांगु ग्रहण करो कर ना गुरुजी हबनी हेई परिबनी मो बापांको पाई मु नियम करिछि बेश कन्या ग्रहण करिबिनी ना एक कथा कहिले मु हां कदापि धर्म नष्ट हो मोर धर्म मोर नष्ट हब बस जा बापा माने बेश परशुराम कहले तमर मोर आदि युद्ध हब हां गुरु शिष्य रे आज्ञा जिया युद्ध रे विजय लाभ करिवो सीए ता कथा रक्षा क्या करिवो युद्ध हेला आज्ञा जो परशुराम को ठार विद्याधन करिथिले जे कि देवव्रत भीष्म आज्ञा सेई परशुराम भीष्मंग पाखरे परास्त हेले ले निरुपाय हेले कि परशुराम आज्ञा आज्ञा कहले माम्बा मोर जहा थिला कर्तव्य मु कली आ मोर किछि क्षमता नाही एडी कि तो विचार तू करे सेई ठारो निराश होई बस समुद्र गर्भरे झास देले अंबा
ଅମ୍ବା କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହଁ ଜଣେ ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି ବାବାଜୀ ହେବି ହଁ ଆଉ କନ୍ୟା କ'ଣ ଆଣିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ନାହିଁ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତମେ ସେଠି ଗଲ ଭଲ 3 କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲ ଆଣିଲ ଆଚ୍ଛା 2 କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତ 2 ଭାଇକି ଦେଇଥାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କନ୍ୟାକୁ ଉଠେଇବାର କ'ଣ ଥିଲା ତମର କଣ ଦରକାର ତେଣୁ ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତମ ଜୀବନର ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଲଜିଆ ଜନକ କ୍ଷତେ ସୁର ଆରେ ହେଲା କ'ଣ କଣ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ହଁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମଲେ ମଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ମଲେ ମଲେ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ହବ ମା ସତ୍ୟବତୀ ଏ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ ଏ ବଂଶଟା କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ରକ୍ଷା ହବ କେମିତି ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ହବ ତମେ ସେଦିନ ଭୀଷ୍ମ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପାଠ କର ଭଲ ଆସୁ ଗୋଟାଏ ପଦକୁ ପଢୁ। 4 ଦିନ ପାଲା ହେଲାଣି ହଁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମୁଁ କବି ଜଣେ ଭଲ କବି ବାରେଡିଆ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ପଦୁଟିଏ ପଢିବାରେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଁ? କହୁ ଆରେ ତମେ ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଗାୟକ ତମେ ଯଦି ବାରେଡିଆ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କ ଗୀତ ନ ପଢିବ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବୁ ସେଇ କଥା ପଇସା ସବୁ କାଟିବ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ହଁ ତାଙ୍କର କୋଟା 2 ପଦ ଗୀତ ଟିକେ ପଢିବଟି ବାରେଡିଆ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ବାରେଡିଆ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଟିକେ ପାଇଥିଲି ହଁ କବୋର୍ଡ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଅଛି ଆଉ ତମେ କିଛି ପଢିବନି ଖାଲି ପଇସା ଦିଅ ଛେନା ଦିଅ ଏଁ? ହଁ ତମ ଦିହରେ ଛେନା ଯାଉନି ତ କଳା ପଡ଼ିଶାଣି ଆମେ ଏଠି ଛେନା ଖାଇ କେମିତି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଫାଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ ଦେହରେ ଯାଉନି ହଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଲୋଭ କର ନା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା କ'ଣ ଏମିତି ଅଙ୍ଗାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ନା କ'ଣ ଛେନା ମୋ ଦେହରେ ଯାଉନି କାହିଁ ଖାଉଛ ଲୋଭରେ ଏଁ? ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲି ତାଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଦିଶୁନି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଭଲ ଆଉ ଯାହା ଦେହରେ ଯା ଯିବ ନା ଆଉ ତମ ଦେହରେ ତ ଯାଉନି କାହିଁକି ଖାଉଛ ହଁ ହଁ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହେ ବା, ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ କହିବା ବୋଲେ ନହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ପରା ନାଇଁ ସିଏ ଯିଏ ଯୁଆଠିକି ଯିବେ କହିବେ ମହାପାତ୍ରକୁ ଆଣ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଲା ରଖିବି ଦାସଙ୍କୁ ଆଣ ନହେଲେ ହବ କି ହବ ମଞ୍ଚରେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋ ନାଁ କହିବ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି ହଁ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ନହେଲେ ପାଲା ହବ ଆସୁ ଅର୍ଜୁନ ଦୋଷକ হ্যাঁ এতে দিন পর দেখা অর্জুন দোষক অর্জুন নাশক অর্জুন কেমনি শব্দ বিনোযোগ দেখে বাস বাস এভাবে কইব ধরা পৃষ্ঠে মিলিবেনি কাহা মুখর আমি গীত শুনি কেবল মো গুরুঙ্ক মুখর আজ্ঞা বাবা ঠিক না কেবল প্রহ্লাদ সম গুরু বারেডিয়া ভ্রমর বরাঙ্কর গীত অনেক পড়ନ୍ତି আজ্ঞা নলে কাহা মুখর আমি গীত শুনি অর্থ অর্থ করে পারিবে আজ্ঞা বাস তেবে আজ্ঞা ডাকুছন্তি বেশ পিতামহ ভীষ্ম আজ্ঞা কেমিতি বংশ রক্ষা হব হব বাস আরে রাজাকু যদি দেখি দাসে টি অর্থ করদেবাকু যে সান্দরা পড়িলি টিকে দাসଙ୍କୁ କହିବେ অর্থ କରିଦେବେ
ଖାଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଛତି ଟେକିକି ମୁଁ ଖାଲି ଆମେ ନୃସିଂହ ହତାକୁ ମୋର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପାଲା କରୁଛୁ। ଦେଖି ଟିକେ ଛାନ୍ଦଟା ଅର୍ଥ କରିଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ହବନି, କମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇନି। ଆଉ ତିନି ତିନି ଶବ୍ଦ, ରାମ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ? ହେବ ହବନି ସହଜ। ହଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଅର୍ଥ କରିଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିବି। ଠାକ ଯାକ ପାଲା ମୁଁ ଜାଣି ତମେ ଠିକ ଜାଣିଛ, ଖାଲି ଗୋଟା ଛାନ୍ଦ ଅର୍ଥ କରିଦିଅ। ହବ ଶିଖିଥିଲେ ହବ ନା। ଛାନ୍ଦ ତ ଅଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖ ଆଗ। ସିଏ ଯାହା ଘୋଷନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଆଉ ନଉନି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଗାରିବା। ଏ ଯୋଉ ସଦାବେଳେ ଦୋହଲେ ଦୋହଲେ କି ଏଟା କଣ୍ଟମ ହେଇସାରିଲାଣି। ହଁ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଯଦି ବଡିଟା ଆଜ୍ଞା ଦୋହଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏଟା ରହିବ ଠିକ? ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡଟା ଥୟ ହେଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟଟା ରହିବ ଜ୍ଞାନ ଗାରିବା। ଯେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦୋହଲେ ହେବା, ରହିବ କେଠି? ସବୁ ଝାଡ଼ି ପଡୁଛି ତାଙ୍କର। କଣ କରିବେ ସିଏ? ଯାହା ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଲେ, ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର। ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳିଛେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ସବୁ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ମାଟି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚା ହବ, ପାହାଚଟେ କରିବାନି? କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କଥା। ପୋଖରୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛି? ନା ଯଦି ପୋଖରୀ କି ପାବଚ ନାହିଁ, ନାଇଁ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ତାକୁ ପୋଖରୀ କହିବା? ନା ନାଇଁ। ସେ ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ତାକୁ କହିହବନି। ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି 12ଟା ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି, କୋଉ ପୋଖରୀ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ବିଞ୍ଚା ହେଲା, ପାହାଚ ନାହିଁ। ପାହାଚଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସମିତି ସଭ୍ୟ, ମୋ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଗତ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଥିଲି, ଏବେ ଯାଇছে ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସରପଞ୍ଚ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଯାହା ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ରୋଡ଼ କର, ପୋଖରୀଟା ଟିକିଏ ପାବଚଟା କରିଦିଅ, ଲୋକ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଗାଧେଇକି ଯିବେ। ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କିଏ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଦାସେ ଏମିତି ଖାଲି ଛାନ୍ଦ ହଉଥିଲା ନା, ଖାଲି ସୀତା ଅସତୀ ଅସତୀ କହିକି ତମ ଥାକୁଟି ଗଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୁରୁ ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା 5 ଶିଷ୍ୟ। ମୋ ଗୁରୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାମର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାପା ମୋର ବସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚାମର। ଏଭଳି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଗଲି ପାଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ନା ତୁ ଲେଖିକି ନେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚାମର ଟେକିକି ଦେଇନି। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ହେଇନି, କଣ ତତେ ଗୁରୁ ହେଇ, ମୁଁ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ପୁରା ଘୋଷୁଛି। କଣ ଦରକାର ତୁ ଲେଖିକି ନେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାମର ଦେବିନି। ତମ ଗାଁର ଜଣେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ଚାମର ନେଇଯା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ଆଜ୍ଞା, ଲେଖା ଦେଲେ ଗୁରୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ଚାମର ନେଲି ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ, ଏ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ହେଇନେ ନା। ଆଉ ପଇସା ଲୋଭରେ ଶିଷ୍ୟ କଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି କ'ଣ 40,000 ପାଇଗଲେ ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିଦେବି? ସେଇ କଥା। ନା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆସୁଭ ବାସ୍ କୋଲାଖି ଦିଧିଲେ ନର ପତି ଶୋଭାବାଏ, ରାଦ୍ର ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଞ୍ଜ, ଆରେ ରାଜ ଥିଲେ ପୁଞ୍ଜ।
ଏମିତି ପକଉନ ପଡିବ। ଆଉ ବାତ କଣ ମାରୁଛି? ବାତୁଆ କାକେ ଦେଖୁଛ ମତେ? ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଟିବନି। ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ପାଲା କରୁଛ ଚେହେରା ହେଇଯିବ। କ୍ଷିତି ଥିଲେ ନର ପତି ଶୋଭା ପାଏ ପାଏ ରାତ୍ର ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳ। ରାତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପୁଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର। କୁଆଡୁ ହବ ରାତ୍ରି ସୁନ୍ଦର? ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଅଛି ରାଜା ନାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହବନି। ସୁନ୍ଦର। ନା ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ସୁନ୍ଦର। ନଟ ଯୁବତୀ କତିରେ ଯୁବାର ଥିବା ମଙ୍ଗଳ। ଆଜ୍ଞା ଯୁବକ ବା ପାଖରେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଯେମିତି ବାପା ହଁ। ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବାସ୍ ରାଜା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ହଁ। ରକ୍ଷା ହବ। ହବ। ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲେ ସତ୍ୟବତ। ଆଜ୍ଞା କାହାଙ୍କୁ? କାହାକୁ? କହିଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଅଛି। ସେ କିଏ? ସୁର ଆରେ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ସ୍ମରଣ କଲେ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେ। ଆସିଲେ। ମା ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ଧନ ହଁ ହଁ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉଛି। ବେଶ ତୋରି ଉପରେ କେବଳ ଆମର ଭରସା ଅଛି। ଅଛି। ଏ ବଂଶକୁ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। କେମିତି ମା? ସିଏ ତ ବାବାଜୀ ସିଏ କଣ ଆଜ୍ଞା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବେ? ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବାବାଜୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବଶିଷ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ହଁ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା ହଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ବିରାଟ ପାପ କଥା। ପାପ କଣ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ 2 ଜଣ ତୋର ଅଛନ୍ତି ଭାତୃବଧୂ। ବଧୁ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସାନ ତୁମେ ହଉଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଇଏ ସାନ ବୋହୁ ସାଥିରେ ପ୍ରୀତି କରି କରି ତମେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କର। କେଡେ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ବ୍ୟାସ ବାସ୍ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଜଣେ ଭାତୃବଧୂ ସହିତ ରମଣ କଲା ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ଦେଢଶୁର ଇଏ ଭାଇ ବୋହୁ ଏ ହେ କାଲି ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱାଲବୀୟ ଗବାଲବୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଳପୈତୃକ ଦେବରେଣ ସନ୍ତାନପତି କଳୌ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜିତ। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ ଦେବରଣ କଣ ଅର୍ଥ କଲେ ଏଠି? ହଁ ଦେବରଣ ଦେବରୁଣ হ্যাঁ ଦେବରୁଣ দেবরুণ নাই নাই ନା দে ଦେ দেবর ଦେବର ବର ହଁ বর ବର শ্রেষ্ঠ ହଁ দিয়র ঠারু শ্রেষ্ঠ কিয়ে ଦେଢ଼ দেবর দেড়- শুণ ভলরে ହଁ তবে ব্যাকরণ পড়িন ଦ୍ୱିତୀୟ ବର দে কহিলে দেবর দিয়র ହଁ বর কহিলে শ্রেষ্ঠ ବେ দিয়র ঠারু ହଁ শ্রেষ্ঠ কিয়ে ଦେଢ଼ଶୁର দেড়শুর ବାସ୍ দেড়শুর দ্বারা ହଁ কলি যুগরে ହଁ সন্তান উৎপন্ন ହଁ মন্না বলে ব্যাস লিখিছন্তি ଆଉ ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର দ্বিতীয় বর ସାର୍ କହୁଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ কাহিকি না ইয়ে দেড়শুর ভাই বৌসত রমণ করিকি ବେ জনে হেলে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র ବାସ୍ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ପଣ୍ଡୁ ତେଣୁ ଭୁଲ କରି ସାରିବା ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଢ଼ଶୁର ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ରକ୍ଷା ପୁତ୍ର ଭାଇ ବୋଉଠୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଭୁଲ କରିବେ। ଆଉ ତମେ ତ କରିଛ ପଛରେ କହୁଛ ଭୁଲ। ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଠିକ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କଣ ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟାସ କଲେ ତା ଠିକ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କରିବେ ଠିକ ନାଇଁ। ଯଦି ଏଠି ଇଏ କଲେ ଠିକ ଟିକେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଘଟିଛି କଣ? କଣ ଘଟିଲା ରାଘବ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗଦେଇ ଦେବୀ ଛାନ୍ଦା ଆଜି ଆଉ ହଁ ଗଦେଇ ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା କୁଳା ଦନ୍ତୀ କି ଦନ୍ତୀ ମାତେ ବେନି ବଳ ଜୁନ୍ ଛାନ୍ଦେ ଦନ୍ତୀ କି ଦନ୍ତୀ ମାତେ ବେନି ବଳ ଜୁନ୍ ଛାନ୍ଦେ କ୍ଷିତି ବଦଳ ଆଡି କାରେ ଆଇ କ୍ଷିତି ଦନ୍ତୀ ବଦାତି କାରେ
ଛାନ୍ଦ ଘୋଷିବନି କିଛି ନାହିଁ ହାତୀ ମାରିକି ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଛାନ୍ଦ ହଉଛି ଦାନ୍ତ ପୁରା ଛାନ୍ଦ ଆଉ ପଢିଲେ ଦାନ୍ତ ପୁଡ଼ିଯିବ ଦନ୍ତିକି ଦନ୍ତି ମାତି ମାତି ଯୋଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବାଳି ବାଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ରାମ ରଘୁନାଥ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ବାଳିକି ବଧ କରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରମାକୁ ବାସ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବାସ୍ ବାଣଟା ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଳିର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଅଛି ମାଲ ଏ ବାଣ ଯାଇକି ବାଜି ବାଜିଛି ସୁର ସାରେ ବସୁଧ୍ୟାରେ ଢଳି ପଡିଲା ବାଳି ବାଳି ରାମ ରଘୁନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ଚାହିଁଦେଲା ବାଳି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆପଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ଆସିକି ବେଶ ମୀମାଂସା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସମାଧାନ ମୁଁ କଣ ଅପରାଧ କଲି ଯେ ହଁ ମୋ ଭାଇ କଥାରେ ଆପଣ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଶରବିଧ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ରାମ ରଘୁନାଥ କହିଲେ କହିଲେ ବାଳି ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛୁ ଏ କର୍ମ ପାଇଁ ତୋତେ ବଧ କଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ କଣ କର୍ମ କରିଛୁ କଣ ସନ୍ଧ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଳାନୁଜ ବଧ ଭଗିନୀ ସୁତ ନାରୀ ସୁହନୁ ଷଢ଼ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ଅନୁଜ ବଧୁ ବଧୁ ଅନୁଜ କହିଲେ ବା ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ତାର ବଧୁ ଭାତୃବଧୁ ଭାତୃବଧୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଅନୁଜ ବଧୁ ବଧୁ ଭଗିନୀ ଭଗିନୀ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସୁତ ନାରୀ ସୁତ କହିଲେ ପୁଅ ପୁଅ ତାର ନାରୀ ହଁ ପୁତ୍ରବଧୁ ପୁତ୍ରବଧୁ ଭାତୃବଧୁ ବାସ୍ ପୁତ୍ରବଧୁ ହଁ ଆଉ ଭଗିନୀ 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 ସୁତ ନାରୀ ନାରୀ ସୁର ତାରେ ଭଉଣୀର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭଣଜା ତାର ନାରୀ ଭଣଜା ବୋହୁ ଭଣଜା ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୋଷ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଯେହେତୁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବର ବଧୂକୁ ହରଣ କଲୁ କଲୁ ତୁ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଛାର ଜଣେ ବାନର ପଶୁ ପଶୁ ଆଜ୍ଞା ପଶୁଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ମା ଭଉଣୀ ଜ୍ଞାନ ନା ସେ ଯଦି ଏକଥା କଲା କଲା ତାକୁ ରାମ କହିଲେ ତୁ ମହାପାପୀ ତୁ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ବ୍ୟାସ ହଁ ଇଏ କାହିଁ ଏକଥା କଲେ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ତମେ ବିଚାର କର ହଁ ହଁ ତମେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହଁ ଯାହା କଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ବାସ୍ ତା ଠିକ କି ଠିକ ନାଇଁ ହଁ ତେବେ ଶୁଣ କୁହ ଏଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବେଶ ଇଏ ଗଲା ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଲଜ୍ଜାଜନକ କ୍ଷତି ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।